10th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ का सेकेंड लेसन है हसी मसी कृषि। 10th सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ ಎರಡನೆಯ ಪಾಠ ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ। ಹಸಿ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ, ಮಸಿ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, कृषि अंदरे व्यवसाय। इसका हिंदी हसी बोले तो वॉर, मसी बोले तो लिटरेचर और कृषि बोले तो एग्रीकल्चर। हसी मसी कृषि युद्ध साहित्य व्यवसाय, हसी मसी कृषि वॉर लिटरेचर एंड एग्रीकल्चर। वॉर बोले तो जंग लड़ना, लिटरेचर बोले तो लिखना, किताबें लिखना, और कृषि बोले तो एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग करना, खेती करना। ये तीनों वर्ड्स को मिलाकर एक से लेसन लिखें। ये लेसन लिखने वाले कौन है? श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामिगळु। ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ नागरिकरिगे हसी मसी कृषि अगत्यवाಗಿದೆ। भारत में रहने वाले हर एक इंसान को हसी मसी और कृषि तीनों भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोलकर यहाँ पे श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामिगळु बता रहे हैं। पाठ प्रवेश नहीं देखेंगे, हम आगे का लेसन देखेंगे। ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದು। ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಜನರ ಉದ್ಧಾರದ ದಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೇ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ, ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು। ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು। ಹೀಗೆಂದರೆ ಏನು? ಹಸಿ ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧ, ಯುದ್ಧ ಎಂದರೆ ಸೈನಿಕರು, ಸೈನಿಕ ಬಲ ಇದ್ದಾಗ ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದುರಾಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಆದುದರಿಂದ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಸೈನಿಕರು। ಅವರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ಮೆರೆಯಬಹುದು। ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವರು। ಅದು ಕಾರಣವೋ ಏನೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು। ಎಸ್ ಈಗ ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ। ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು। ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ। ಸೈನಿಕರು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ। ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು पैराग्राफनिंद ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। यस अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में खाली 4 सेंटेंस है। ये पैराग्राफ 2 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है, आपको लिखना इतना ही है।
क्या है? एक देश का डेवलपमेंट होना बोले तो क्या कर सकते हैं? एक क्वेश्चन करें, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ? देश का डेवलपमेंट और लोगों का डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड है बोलकर पूछे तो हर आदमी अपना अपना एक आंसर दे सकता है, राइट। उसी के साथ में लोग बोलते हैं वैज्ञानिक ಬೆಳವಣಿಗೆ, साइंटिफिक डेवलपमेंट, बड़े बड़े डैम्स बनाने से डेवलप हो सकता है और लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है। विद्युत उत्पादन, विद्युत बोले तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ाए तो देश का डेवलपमेंट हो सकता है। ये सब बातों से ज़्यादा हमारे बुज़ुर्ग लोग जो बोले वो बात क्या है? ये हमारे बुज़ुर्ग लोग बोले असी मसी कृषि, ये तीन के ऊपर हमारा देश का डेवलपमेंट रुका हुआ है। असी बोले तो सोल्जर्स, अब हम पढ़ रहे सोल्जर्स के बारे में। सोल्जर्स हमारे देश की हिफाजत करने वाले कौन है बोले तो सोल्जर्स है। सोल्जर्स नहीं रहते तो दूसरे देश वाले हमारे ऊपर क्या कर सकते थे? हमला करके हमको अपना गुलाम बना लेते थे और कभी भी हमको गुलाम बनने के बाद साल के 12 महीने हमारे से काम ले सकते थे। सूर्य मुಳುಗದ साम्राज्य, सूरज ना डूबे जैसा एक रियासत उन्होंने बना सकते थे। ये बात, इस वजह से हमको सोल्जर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सोल्जर्स रहे तो हमारे देश की हिफाजत हो सकती है बोलकर यहाँ पे श्री पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामी अपने लेसन से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हमारे देश में बहुत ज़्यादा फंडिंग, जो फंड आता है, जो हमारे देश में फंडिंग जमा होती है, उसमें एक बड़ा हिस्सा हमारे सोल्जर्स के वास्ते निकाल के रखे सो रहते हैं। एक बड़ा हिस्सा क्या करे सो रहता है? हमारे सोल्जर्स के लिए निकाल के रखे सो रहता है। क्लियर? यस, यस। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बच्चों। ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಮಸಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ. ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತ ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಮಾತೇ ಇದೆ. ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದನ್ನು ಪೆನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಲೇಖನ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕಥೆ, ಕವನ ಹಲವರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ತರಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇರುವುದು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸತ್ವದಿಂದಾಗಿ. ಅಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ತುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳು, ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ ಎಂಥವರ ಕಾವ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವವೇ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಿರಿಯರು ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಸಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದೆನಿಸದು. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಮಸಿ. ಮಸಿ ಪೆನ್ನು ಮಸಿ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತವಾದದ್ದು. ಪೆನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಾವು ಬರೆದ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿವಶರಣರು, ಕೀರ್ತನೆಕಾರರು, ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामिಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ओके, यहाँ पे देखिए सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोल रहे, रक्षणेगिंत मुख्यवादुद्दु मसी, हिफाजत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? राइटिंग. मसी बोले तो क्या है? शाही, पेन की शाही. पेन की शाही, पेन की शाही कहाँ इस्तेमाल होती है? एजुकेशन में इस्तेमाल होती है ना. शिक्षणवेंदरे साहित्य रचने, हम जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एजुकेशन हासिल कर रहे हैं. हम पेन से लिखना सीख रहे हैं. पेन्नु खड्गक्किंत हरितवादुदु ಎಂಬ ಗಾದೆ, पेन तलवार से ज़्यादा तेज़ है बोलकर एक मुहावरा है. पेन क्या है? तलवार से ज़्यादा तेज़ है.
जो काम हम तलवार से नहीं कर सकते वो काम हम पेन से कर सकते हैं। एक न्यूज़ का आर्टिकल, एक नॉवेल, एक स्टोरी, एक पोयम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी क्या कर सकते हैं, बदल सकता है। एक गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं और दूसरे गवर्नमेंट को ला सकते हैं। एक राइटिंग पावर उतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लिखती लोगों को जो बात समझ में आती है, लिखने की बात लोगों को जो समझ में आती है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए राइटिंग पावर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ಹೆಚ್ಚು शक्तिशाली लिखना बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इस वजह से आज हमारे पास बहुत सारे राइटर्स को इज्जत की नज़र से देखा जाता है और इसमें हमारे पास बहुत सारे राइटर्स हैं। बसवण्णा है, आपको मालूम है, उन्होंने बहुत सारे वचन लिखे। पुरंदर दास और दास साहित्य में पुरंदर दास है, बहुत सारे कीर्तने लिखे। कुवेंपु नाम सुनिए आप, बेंद्रे नाम सुनिए, ऐसे बहुत सारे राइटर्स आपके जो बुक में लिखे हुए बहुत सारे राइटर्स जो लेसन्स लिख रहे हैं, वो लेसन्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारे राइटर्स की बातें हमारी रूटीन लाइफ में चेंज लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से हमारे बुज़ुर्ग जो बातें बोले हैं उसमें राइटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बोलकर यहाँ पे श्री पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामी बता रहे हैं। क्लियर? एनी डाउट? यस। ಹಸಿ ಮಸಿಗಿಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಕೃಷಿ. ಕೃಷಿಕ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಕರೇನಾದರೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಗತಿಯೇನು? ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದಲೂ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತಯಾರಿಸಲು, ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಲು, ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೇ ಬೇಕು. ರೈತನ ಬೆವರು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು. ಮೇಟಿಯಂ ರಾಟೆ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೆಂ ಕೆಡಗುಂ ಎಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹೌದು, ಹೌದು, ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯವೇ ಮೇಲು. ಆ ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆಟವೇ ನಡೆಯದು. ಆದರೆ ಇಂದು ಇಂಥ ಕೃಷಿಕರ ಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅವನು ಒಂದೆಡೆ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಬೇಕು. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಬೀಜ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ತಗುಲಿ ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಕೃಷಿಕ 1 ವರ್ಷ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಯಾವುದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು. ಮೇಟಿಯಂ ರಾಟೆ ನಡೆದುದಲ್ಲವೇ ದೇಶದ ಆಟವೇ ಕೆಡಗುಂ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು, ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯವೇ ಮೇಲು ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕೃಷಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೀಜ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. राइट? हसी मसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कृषि. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು. ये एक मुहावरा है.
ये मुहावरे को हम देखें, किसान मैं 1 साल मेहनत नहीं करता, खेती नहीं करता बोले तो पूरी दुनिया अनाज से क्या हो जाएंगी, हाहाकार मच जाएगा। अनाज नहीं रहा तो इंसान खा सकता क्या? खाली साइंटिफिक डेवलपमेंट से उसका पेट भरता है क्या? कौन से तो कारखाने से टमाटे, चावल, जवारी, गेहूं पैदा कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए वहाँ पे सर्वज्ञ नाम का कवि क्या बोला, हम करोड़ों का एजुकेशन हासिल करें तो भी कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ विद्ये ಮೇಲು, हम करोड़ों का एजुकेशन हासिल करें तो भी फर्स्ट हमारा पेट भरना, मेटी विद्या बोले तो पेट भरा तो ही हम कुछ भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। पेट नहीं भरा तो कोई एजुकेशन हासिल कर सकते हैं क्या? नहीं हासिल कर सकते। ये बात यहाँ पे सर्वज्ञ कवि बता रहे हैं। आज किसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और किसान को सही टाइम पे क्या नहीं हो रहा, बारिश नहीं हो रही, सही टाइम पे बारिश नहीं हो रही, अच्छे बीज नहीं मिल रहे और ज़मीन बंजर हो जा रही है और बहुत सारे उसके अनाज उगे सो अनाज को अलग अलग टाइप के कीड़े लग रहे हैं और उसकी ज़िंदगी बेजार हो जा रही है। किसकी ज़िंदगी? किसान की ज़िंदगी बेजार हो जा रही है और किसान को जो अनाज उगा रहा है उसकी सही वैल्यू उसको नहीं मिल रही बोलकर यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। क्लियर? ओके, आगे का देखिए। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬಂದಿರುವುದು ಕೃಷಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದಲೇ. ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ರೈತರಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುವವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ, ಅವರಂತೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವವರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಂತೂ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲವೇ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಕಳಪೆ ಬೀಜಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬದುಕೆ ನಶ್ವರ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ರೈತರು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗದೆ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ವವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕವಾದರೂ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕೃಷಿಕರು ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಳುವುದು ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಳಪೆ ಬೀಜಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕೆ ನಶ್ವರ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗದೆ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ, ಅವರು ಇತರರಿಂದ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಅವರ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ವವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕವಾದರೂ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಬಾರದು, ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ओके, यस। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, ऑफिसर्स और बिजनेसमैन और बहुत सारे क्या बोलेंगे प्रॉपर्टी वाले या अमीर लोग, लिटरेचरिस्ट, राइटर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग ये एग्रीकल्चर फैमिली से ही ऊपर आए हैं और ये लोग किसानों के लिए कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इनकी डेली लाइफ में बहुत सारे किसान बहुत सारी तकलीफ़ें उठा रहे बोलकर उनको पता है। किसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठा रहा है,
उसमें उसको बारिश सही टाइम पे नहीं हो रहा, सूखा पड़ जा रहा है, ज़मीन बंजर हो जा रही है और उनको अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं मिल रहे और इस वजह से उनकी लाइफ उनको बेजार हो जा रही है। फिर भी उन्होंने क्या कर रहे हैं, अरे ये साल नहीं हुआ तो अगले साल अच्छी फसल होंगी, उन्होंने निराश नहीं हो रहे, आशा की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। जितनी चादर है उतने पैर फैलाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसान किसी को भी धोखाधड़ी नहीं करता मगर सबसे धोखा खाता है। इस वजह से हमारे राइटर्स ये लोगों के लिए कुछ अच्छा लिखकर उनके दिल को सुकून पहुंचाने का काम करना, उनका शुक्र अदा करना, ना कि उनका नाशुक्रापन करना बोलकर यहाँ पे पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामी अपने 80 कृषि लेसन से एक मैसेज आप सबको दे रहे हैं। यस, ओके, एनी डाउट? ओके।